मेरे दोस्तों, बेलियो ते बजुर्गो, GS स्टूडियो की तरफों शायर नज़ीर सुल्तानी सलाम अर्ज करता है। GS स्टूडियो तुहाडे वास्ते दिलचस्प कहानियां ते किस्से दास्ताना पेश करता रहिंदा है। तुहाडी दिलचस्पी नूं मद्देनज़र रखदे होया तुहाडी फरमाइश भी शामिल की जाती है। तुसी साड़ियां दास्ताना पसंद करदे हो, तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया। साड़ी अज दी दास्तान दा नाम है चुपो चुपो होर चुपो। ये एक मज़ाहिया ते शुगली कहानी है। सानू उम्मीद है तुहानू पसंद आएगी। ये वाकया इंज होया भई एक जिमींदार अपने डेरे ते ट्यूबवैल दे कोल मंजी डाह के बैठा सी ते हुक्का छेक रहा सी ते नाले अपने कामियां नू पानी लाउण दा कह रहा सी। इन्ने चिर नू अमरीका विचों चौधरी दे पुत्तर दा फोन आउंदा है ते गामू जिहड़ा ओहदा नौकर सी नाले खाले दा मूंहा वढ़दा है ते नाले चौधरी ते ओहदे पुत्तर दियां फोन ते हुंदियां गल्लां सुणदा है। विचे ही गामू उच्ची सारी बोल के कहंदा है, छोटे चौधरी साहब मेरे पुत्तर नू भी बाहर लै जाओ, उन्हें भी 10 जमातां पढ़ लईयां ने। ते चौधरी आंदा, गामू ऐ लै फोन ते आप कर ला गल। गामू ने फोन फड़िया ते छोटे चौधरी नू कहन लगा, चौधरी साहब मेरे पुत्तर असलम ने 10 जमातां कर लईयां ने ते मेरे ते भी करम करो, मेहरबानी करो ते कदी ओनू भी बाहर लै जावो ते मेरे भी दिन फिर जान। छोटा चौधरी कहंदा है, अच्छा चाचा मैं इस फेरे अपने मुल्क आया ते ओनू भी नाल लै जावांगा। गामू की कहंदा है, छोटा चौधरी की कहंदा है, सादक पट्टी पेश करदा है, लाला जी रिकॉर्ड करदे ने ते दास्तान लिखदे ने शायर नज़ीर सुल्तानी। अपने पुत्तर नाल सी करदा चौधरी फोन ते गल्लां, गामू बड़िया बिच पानी दे रोके वगदियां छल्लां। आखन लगा गामू ओथे साडी सुनी मिजावे, मेरे पुत्तर असलम नू भी चौधरी बार कलावे। छोटा चौधरी आखन लगा, छोटा चौधरी आखन लगा, फोन दे हाँ एनू की कहना है चाचे गामू आ सुनावे मैनू। गामू आखन लगा, मेरे पुत ने 10 ने पढ़िया, 10 जमाता पढ़ने दे लई कीतियां मेहनतां बड़ियां। कदी जे ओनू बाहर ले जावो मैं दुआवां देवां, साडी भी तकदीर जे बदले वेखिए चंगियां देवां। आखन लगा चौधरी चाचा फिकर कादा करना, आके अपने मुल्क में तेरा पुत्र नाले खड़ना। जदों गामू खुशी नाल घर आके रौला पाउण लग पिया ते बीवी पुछण लगी, गामू क्यों एडा रौला पिया पाउना है, बह के गल कर, अज कादियां तेनों एडियां खुशियां चढ़ियां ने। गामू कहन लगा, भागवाने हुण साडे भी दिन फिर जाणगे। छोटे चौधरी ने असलम नूं बाहर ले जाण दा वादा कीता है। वो अजे गल्लां करदे पए सी, गामू दा भरा शामू जिहड़ा भंडबाजी करदा सी अंदर आया ते कहन लगा, भला होवे किदियां खुशियां मनाइयां जा रही ने, केड़ा बाहर जा रहा है, तौबा तौबा असीं ते बाहर नहीं जांदे, बाहर ते बाहर ले रहिंदे ने। इन्नी गल होई ते मगरू शामू दा भरा रामू भी आ गया। कहंदा, रब खैर करे, लगदा मरासियां घर भी अज खुशियां आ गईयां ने, ये भी किस्मत दी गल है। ते केड़े बाहरले दी गल करदे हो भाई, असीं ते बाहर नहीं बहन जांदे, बाहरला ते बाहरों चुक के लै जांदा है। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ यार तुसी ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਗਏ ਹੋ, ਬਾਹਰਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪੈ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਸੀਬਾਂ 'ਚ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ यार छोटे चौधरी ने वादा कीता है ਭਈ ਉਹ ਅਸਲਮ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ 4 ਆਨੇ ਕਮਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਦਿਨ ਫਿਰ ਜਾਣਗੇ। ਆਹੋ ਦਿਨ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਫਿਰ ਕੇ ਲੰਘਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਮੂ ਬੋਲਿਆ, ਆਂਦਾ ਚਮੋਟੇ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਤੇ ਖਲੜੀ ਵੀ ਸੁੱਜ ਗਈ ਏ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੱਪੜਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਪਵੇ ਤੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਹੀ ਜਾਵੇਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਰ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜੁਗਤਾਂ ਕਰਨ ਡਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਦਕ ਭੱਟੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲਾਲਾ ਜੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ। ਵਾਦਾ ਕੀਤਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਤੇ ਵਾਦਾ ਕੀਤਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਤੇ ਗਾਮੂ ਖੁਸ਼ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਬਨ ਕੇ ਨੱਕਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤੇ ਹੱਥ ਪਿਆ ਆਪਣੇ ਧੋਵੇ। ਘਰ ਆਇਆ ਤੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਆ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਵੇ, ਜਾਵੇ ਜਾਵੇ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਾਵੇ। ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਬੀਵੀ ਗਾਮੂ ਕਾਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਵੇਂ, ਬਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੂੰ ਕਰ ਲੈ ਕੋਠਾ ਸਿਰ ਤੇ ਚਾਵੇਂ। ਜਾਵੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਹਰ ਜੇ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਈਏ, ਮੌਜਾਂ ਕਰੀਏ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗਾਣੇ ਗਾਈਏ। ਖੈਰ ਉਹ ਵੇਲਾ ਆਇਆ ਤੇ ਛੋਟਾ ਚੌਧਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਇਆ ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਚਾਚਾ ਗਾਮੂ ਅਸਲਮ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੈ ਆ। ਗਾਮੂ ਅਸਲਮ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਛੋਟੇ ਚੌਧਰੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਛੋਟਾ ਚੌਧਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਲਵਾ ਲਵਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਛਪੜੇ ਸਵਾਓ। ਗਾਮੂ ਕਹਿੰਦਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵਰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਸੂਟ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਪਿਛਲੀ ਈਦ ਤੇ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ 1 ਸਾਲ ਹੀ ਤੇ ਪਾਇਆ ਸੂ, ਉਹ ਵੀ ਨਵਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੈ ਜਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਚਾਚਾ ਇੰਜ ਨਹੀਂ, ਉਹ 5-10 ਨਵੇਂ ਸੂਟ ਬਣਾ, ਅੱਲਾ ਭਲਾ ਕਰੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਖਾਣੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਥੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵੇਲਾ ਕੱਢਨੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਵੇਂ ਸੂਟ ਲੈਣ ਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਆਏ। ਛੋਟਾ ਚੌਧਰੀ ਅਸਲਮ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਕੋਈ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰ, ਕੱਪੜੇ ਛਪੜੇ ਜੁੱਤੀ ਛੁੱਤੀ ਲੈ ਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕੋਈ ਬੈਗ ਸ਼ੈਗ ਖਰੀਦ ਲੈ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਦਕ ਭੱਟੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ। ਲੈ ਕੇ ਉਤੋਂ ਪੈਸੇ ਅਸਲਮ ਲੈ ਕੇ ਉਥੋਂ ਪੈਸੇ ਅਸਲਮ ਸਿੱਧਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ ਆਇਆ, ਨਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਛਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਸੋਹਣਾ ਸੂਟ ਸਵਾਇਆ। ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੂਟ ਵੀ ਉਹਨੇ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਰਾਮੂ ਸ਼ਾਮੂ ਗਾਮੂ ਨੇ ਵੀ ਸਭਨਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਿੱਤਾ। ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਅਸਲਮ ਲੈ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਆਇਆ, ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਦਾ ਸੂਟ ਵੀ ਉਹਨੇ ਲੈ ਕੇ ਯਾਰ ਸਵਾਇਆ। ਵੇਲਾ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸਲਮ ਵੱਲ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਰਦਾ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤੋਂ ਮਿਹਨਤ ਪੈਸੇ ਖੂਬ ਕਮਾਉਂਦਾ। ਕੁਝ ਤੇ ਕਰਦਾ ਖਰਚਾ ਆਪਣਾ ਬਾਕੀ ਘਰ ਕਲਾਂਦਾ, ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਗਾਮੂ ਬੱਕੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤਾਂ ਬਦਲਣ ਪਈਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਨਾ ਰਹੀਆਂ, ਕੀਤੇ ਖਾਤੇ ਸਾਫ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਾੜ ਕੇ ਸੱਠੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਖੁਸ਼ੀ ਪੈਸੇ ਉਸ ਕਮਾਏ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸੀ ਆਇਆ, ਗੱਡੀ ਲੰਮੀ ਉਸ ਖਰੀਦੀ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਚਾਇਆ। ਬਦਲੀ ਸੀ ਤਕਦੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਸੀ ਤਕਦੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਆਏ। ਅੱਜ ਗਰੀਬਾਂ ਉੱਤੇ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਨੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ। ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਸੀ ਅਸਲਮ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਦਾ,
ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ ਘਰ ਉਹ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਣਾ ਯਾਰੋ ਖਾਂਦਾ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਜਾਵਾਂ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ ਅਸਲਮ ਨੂੰ ਉਹ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਵਾਂ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ ਅਸਲਮ ਨੂੰ ਉਹ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਵਾਂ। ਅਸਲਮ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਕੱਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਕਦੀ ਰੁਪਈਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਢੇਰ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਸੋਚੀ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਭਰਾ ਰਾਮੂ ਸ਼ਾਮੂ ਤੇ ਗਾਮੂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਯਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਠੇ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵੱਢ ਵੱਢ ਕੇ ਹੁਣ ਤੇ ਥੱਕ ਗਏ ਆ, ਚਲੋ ਆਪ 4 ਕਿੱਲੜੇ ਲੈ ਲੈਨੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਗੱਡਾਂਗੇ, ਕੋ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਾਂਗੇ ਤੇ ਝੌਰੀ ਬਣ ਕੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਬਵਾਂਗੇ, ਕੋਕਾ ਸ਼ੁਕਾ ਧਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ 4 ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਬੈਸਣ, ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤਾਂ ਕਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਵੇ। ਉਹਨਾਂ 4 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਲਈ ਤੇ ਉਹ ਖਾਲੀ ਪਈ ਵੇਖ ਕੇ ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆ ਉੱਥੇ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਝੁੱਗੀਆਂ ਲਾ ਲਈਆਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਘਰ ਆਪਣੇ ਬੈਠੇ ਰਾਮੂ ਸ਼ਾਮੂ ਗਾਮੂ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਕਿਹੜੀ ਫਸਲ ਗੱਡੀਏ। ਰਾਮੂ ਆਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਝੋਨਾ ਗੱਡ ਲਓ, ਮੁੰਜੀ ਗੱਡ ਲਓ। ਗਾਮੂ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਫਸਲਾਂ ਕਿਹੜੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਮਲਿਆ ਇਹ ਕੋਈ ਮੁੰਜੀ ਗੱਡਣ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ। ਰਾਮੂ ਆਂਦਾ ਚਲੋ ਮੁੜ ਕਣਕ ਗੱਡ ਲਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਕਣਕ ਗੱਡਣ ਦਾ ਵੀ ਮੌਸਮ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸ਼ਾਮੂ ਬੋਲਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਕਮਾਦ ਗੱਡ ਲਓ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਮਾਦ ਗੱਡਨੇ ਆ, ਵੇਲਣਾ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਗੁੜ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਗੰਨੇ ਚੂਪਾਂਗੇ। ਉਹ ਸਲਾਹ ਪੈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਭੰਡੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਲੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੁਲੀਆਂ ਲਾ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ। ਰਾਮੂ ਆਂਦਾ ਓਏ ਸ਼ਾਮੂ ਉਹ ਤੇ ਕੰਮ ਬੜਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਸ ਆਖਿਆ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੰਨੇ ਚੂਪ ਜਾਸਣ, ਸਾਡੀ ਤੇ ਪੈਲੀ ਉਜਾੜ ਦੇਣੀ ਉਹਨਾਂ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕੱਢੋ ਡਾਂਗਾ ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਬੜ ਲੈਨੇ ਆ। ਉਹ ਡਾਂਗਾ ਕੱਢ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਚੁੱਪੋ ਚੁੱਪੋ ਹੋਰ ਚੁੱਪੋ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਚੂਪ ਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੇ ਮਾਰਦੇ ਹੋ? ਆਂਦੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਪੋ ਹੋਰ ਚੁੱਪੋ। ਇਹਨੇ ਚੋਰੂ ਚੋਰੀ ਵੀ ਵੜ ਤੇ ਲਗਾ ਆਉਂਦਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਗਾਮੂ ਸ਼ਾਮੂ ਰਾਮੂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਪੈਸ਼ੋਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਹੋ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਚੌਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਦਸੀਏ, ਆ ਪੈਲੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਰੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਅਸਾਂ ਕਿਹਾ ਉਸ ਆਖਿਆ ਇਹ ਅਸੀਂ ਗੱਡੂਆਂ ਕਮਾਦ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਜਾਣਾ ਚੂਪ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤੋਂ ਬੇਥੋਂ ਉਠਾਉਨੇ ਆ ਕੱਢਨੇ ਪਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਕਮਾਦ ਨਾ ਚੂਪ ਜਾਣ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਮਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਕਮਾਦ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡਿਆ ਨਹੀਂ, ਵੇਲਣਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਕਮਾਦ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਮਾਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਚਲੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੁਲੀਆਂ ਚਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਟੁਰ ਜਾਵੋ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਫੜਦੇ ਪਾਂਡੀ ਰਹਿਣਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ, ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਬਣਨਾ ਐਡਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਜੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਭੰਡਾਂ ਵੀ ਜੱਟ ਪੂਣਾ ਕੀਤਾ। ਦਫਾ ਹੋ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ੁਗਲੀ ਕਹਾਣੀ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਕਮੈਂਟਸ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫਰਮਾਇਸ਼ਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਦਾਸਤਾਨਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਦਕ ਭੱਟੀ, ਲਾਲਾ ਜੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸੁਲਤਾਨੀ ਨੂੰ GS ਸਟੂਡੀਓ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।